পূর্বে ঘোষণা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট কেন কি কাজ করতে চায় কাজ করতে তারই এক রাজনৈতিক ছাত্রদের মাঝে ফ্যাটার্নি মুভমেন্টের কাছে এটা তারা শুধু ভোট ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা শুধু ক্ষমতায় থাকবো সেটা তো একটা রাস্তা আছে, সেটা একটা দিক থাকা দরকার। সেটার জন্য মূল্যবোধ, সেটার জন্য ন্যায় ইনসাফ যাতে
প্রকৃতির কথা আপনারা চেষ্টা করতে সংগঠনকে পাশে থেকে শারীরিক এবং মানসিক যে সংগঠনকে সুদৃঢ় করা একটু খেয়াল করবেন ব্লকে যাতে উন্নতি হয়, যাতে দেশের উন্নতি হয়, দেশের উন্নতি হয় তাদেরকে সবাইকে ইটারনাল স্যালুট জানাই। এখানেই আমার কথা রাখছি। जा रहा है उनको उनके ऊपर
इनको पावर से हटा सकते हैं। ये एक आइडिया के तौर पर फ्रेटर्निटी मूवमेंट को बनाया गया है। ये फ्रेटर्निटी मूवमेंट का करने का काम है। हमने ये यहाँ पे पॉलिटिक्स का मैदान है, हमने ये पावर इक्वेशन को चेंज करना चाहते हैं। जो लोग अभी पावर में हैं, ताकत है उनके पास, लेकिन वो ताकत वो लोग क्या चीज के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? लोगों को अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रही है? नहीं। मुसलमानों को वो लोग इंसाफ दे रही है? नहीं। वो इंसाफ हमको कोई देता नहीं, इंसाफ का, आदिल का, एम्पावरमेंट का बात वो भी है। हम कभी ये इंतजार में हमने बैठते हैं वो देंगा ये देंगा, वो नहीं होता, हमको मांगना पड़ता। मालकम एक्स का एक डायलॉग है, फ्रीडम यू विल हैव टू डिमांड इट, यू विल हैव टू हैव इट। वैसे नहीं है कोई आपको ला के देगा, नहीं, आपको आंदोलन चलाना पड़ता, आपको सड़क पर रहना पड़ता, आपको मोबिलाइज करना पड़ता। ये फ्रेटर्निटी मूवमेंट का काम है। हमने सड़क पर रहे, जो जुल्म हमारे ऊपर होता है उसके खिलाफ में हमारा आवाज रहे, हमने ऑर्गेनाइज रहे, हमारे पास ताकत रहे, हम कोई चीज को रेसिस्ट करना चाहे उसके लिए मोबिलाइज कर सके। हमने हमारा हम लोगों का काम का रहे, लोग क्यों हम फ्रेटर्निटी मूवमेंट में ज्वाइन करना है। अभी हमने फ्रेटर्निटी मूवमेंट वेस्ट बंगाल ने एक मेंबरशिप कैंपेन निकाल रहे हैं, हमने लोगों के पास जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको फ्रेटर्निटी मूवमेंट में बुलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लोग क्यों यहाँ पे फ्रेटर्निटी मूवमेंट में ज्वाइन करना? उसका सबसे बड़ा जवाब, उसका सबसे बड़ा सवाल, उसका जवाब ये होता है, ये चीज का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जब ज्वाइन करते हैं इसलिए है कि लोगों को ये समझ में आते हैं ये लोग हमारे काम का हैं, ये लोग हमारा काम करते हैं, हमारा कोई भी मसला होता है तो ये लोग खड़े रहते हैं, हमारे जिंदगी में कोई परेशानी रहते हैं तो ये लोग हमारा खिदमत करते हैं, हमारा बच्चों का पढ़ाई का ये लोग ख्याल रखते हैं, जिसको जहाँ पे बेरोजगारी है वहाँ पे लोगों को जॉब दिलाने के लिए, उसको मदद करने के लिए ये लोग खड़े रहते हैं। ये लोगों का काम का बनना, ये एक मुसलमान बनते हुए भी हमारा काम है, खिदमत अक़ल का काम, लोगों को काम का बनना, उनके लिए मदद करना। उसमें से कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट का तारीख आप उठा के देखिए, उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट सक्सेस होने का एक बड़ा वजह ये भी है, वो लोग लोगों का काम का रहा, वो लोग लोगों के लिए मदद किया, वो लोग फिर वो पार्टी में ज्वाइन किए, या वो लोग कोई बड़े पॉलिटिकल मसले थे उसको हल करने के लिए कोशिश किया या हल किया, उसको रेसिस्ट किया, उसी की वजह से वो लोग यहाँ पे पावर में। ये फ्रेटर्निटी मूवमेंट के कैडर से मुझे ये भी दरखास्त करूंगा, एक ये है हमारा आइडिया को समझे, उसको समझने के लिए कोशिश करें, उसको यकीन बनाएं, ये हमारा काम है, ये हमारा दीन का काम है, ये एक मुसलमान बनने का काम है, ये बंगाल में एक सिटीजन बनने के, यहाँ पे कोई भी इंसान बनने का काम है, ये हमने यकीन बनाए। दूसरा ये है हमने लोगों का काम का बने, लोगों को मदद करें, लोगों को खिदमत करें, उसके जरिया ये मूवमेंट के बारे में लोग ये समझे ये लोग काम का है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हमारा लोग जुड़ना चाहिए। तीसरा एक और चीज आपके सामने बताते हुए मैं मेरा बात खत्म करूंगा। फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नाम पे हमने मूवमेंट रखा है, एक आंदोलन, एक तहरीक के तौर पर हमने फ्रेटर्निटी मूवमेंट को समझा है। हमको यहाँ पे बहुत सारे चीजें करने का, यहाँ पे हम समझते हैं, हमने हमारे सामने देखते हैं बंगाल में हमको बहुत सारे शिकायतें हैं, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे जुल्म यहाँ पे हैं, बंगाल को और बहुत बेहतर करने का जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ताकत होना, हमारे पास लोग होना, हमारे पास यूनिटें होना, हमारे पास लीडर्स होना, हमारे पास कैपेसिटी रहना, नेटवर्क रहना, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना, फ्रेटर्निटी मूवमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना, ये हमारे सामने सबसे जरूरी है। आज हमने जब रिव्यू लिया फ्रेटर्निटी मूवमेंट बंगाल का, हमने उस लिहाज से बहुत कमजोर है। हमारे पास कितने यूनिट कमेटी हैं, कितने ब्लॉक में हमारा कमेटी मौजूद है, कितने डिस्ट्रिक्ट में हमारा कमेटी मौजूद है, ये जब हमने रिव्यू लेते हैं तो बहुत आगे बढ़ने का जरूरत है। इसलिए हमने ऑर्गेनाइज अंदाज में, हमने जो टाइम हमारे पास है उसको निकाल के हमने ये मूवमेंट को रन करने के लिए कोशिश करना, हमने उसको संभालते रहना, उसको समझते रहना, लोगों को काम का बनना, फ्रेटर्निटी मूवमेंट लोग समझ में आना, लोगों को समझ में आना, लोगों के सामने नाम दिखना, हमारा काम दिखना, तब लोग फ्रेटर्निटी मूवमेंट को पहचानते हैं। सिर्फ हमारा सोशल मीडिया से नहीं,
बल्कि हमारे काम से लोग हमको परेशान थे। इसलिए हमारा टाइम निकाल के रेगुलर हमारा एक्टिविटीज होना, कोई ना कोई हमारा प्रोग्राम्स होता रहना, कोई ना कोई इनिशिएटिव्स लेते रहना, जो भी इश्यू है वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट रहना, उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए कोशिश करना, इस तरह लीडरशिप को डेवलप करना। मुस्लिम कम्युनिटी से खासतौर पर जो यहाँ पे जो पिछड़े कम्युनिटी हैं वहाँ से पॉलिटिकल लीडरशिप उभर के आना। फ्रेटर्निटी मूवमेंट से हमने लीडरशिप को डेवलप करना, हम सब लोगों को पॉलिटिकल लीडरशिप को, सोशल लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हमने कोशिश करना। इस तरह एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन को बंगाल में फ्रेटर्निटी मूवमेंट का खड़े करने के लिए हमने कोशिश करना। ये 2-3 चीज़ें आपके सामने इशारत के तौर पर, नसीहत के तौर पर आपके सामने रखना था। इसके साथ मैं मेरा बात ख़त्म करना चाहता हूँ। दोबारा तमाम ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद, मुबारकबाद कहना चाहता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ हमारा कोशिशों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। এরপর আমরা কিছু কথা শুনে নেব। ফ্রেটার্নিটি মুভমেন্টের ফাউন্ডার মেম্বার এবং এক্স ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি আবু জাফর মোল্লার কাছে। শরীর খারাপ হয় এই অবস্থায় এসছে তাই দেখা হয়েছে। বক্তব্য তেমন কিছু আমার দেওয়ার এখন ইচ্ছা নাই। একটা কথা বলি, এখানে যারা আছেন ছাত্র কতজন আছে? আন্তর্জাতিক ছাত্র কতজন স্কুলে পড়ছে? স্কুলে ঠিক আছে। কাজ আপনাদের এখন, আপনাদেরই কাজ বেশি। স্কুলে এখন একটা মেম্বারশিপ ক্যাম্পেইন করেছে ফেডারেল গভর্নমেন্ট, তোমরা শুনেছো তো? প্রেসিডেন্ট বলেছেন না যে একটা মেম্বারশিপ ক্যাম্পেইন করেছে। এই তোমাদের বয়স কত? তোমার বয়স কত? 15। তোমার বয়স কত? তোমার 12। 15 বছর বা তার বেশি যারা আছে তারা মেম্বার হতে পারে। ঠিক আছে, 15 বছর বা তার বেশি যারা আছে তারা মেম্বার হতে পারে। তো যাদের 15 বছর হয়ে গেছে তারা ফর্মটা ফিল আপ করবে। ফর্ম ফিল আপ করা খুব সহজ। একটা স্ক্যান আছে, মোবাইল তো সবার বাড়িতে আছে। মোবাইলে কি করে করতে হয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সবাই স্ক্যান করে মেম্বার হয়ে যায়। মেম্বার কেন হবে? মেম্বার হলে তোমাদের লাভ। তোমরা এখন ছোট, আগামী দিন বড় হবে, কলেজে যাবে, ইউনিভার্সিটিতে যাবে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যাবে, যেখানে যাবে সেখানে আমাদের লোক পাবে। তুমি একা থাকবে না, সব জায়গায় সুবিধা হবে। এই দেখো, এরকম একটা স্ক্যান পাবে। ওই করে নিয়ে আসছে। ওই স্ক্যানটায় গিয়ে তোমাদের ফোনটা অন করবে। ফোন অন করে এই ক্রোম, জানো তো ক্রোম? সবাই জানো? ক্রোমটা খুলবে। এই ক্রোমটা খুলবে। ক্রোমটা খুলে গেল। খুলে এখানে একটা ক্যামেরা পিকচার আছে, ক্যামেরা, এই যে দেখছো এটা ক্যামেরা ছবি আছে। এটাকে অন করতে, এটাকে অন করতে টাচ করলে অন হয়ে যাবে। এই যে ক্যামেরা চলে এসছে, আমি এই স্ট্যান্ডটাই চলে যাবো। গিয়ে এটা ক্লিক করব। ফর্ম খুলে এই ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে। কিছু না, নাম, ফোন নাম্বার, 2-3টে জিনিস আছে, আর বেশি কিছু নাই। এটা ফিল আপ করলে তুমি পেপার পেয়ে। এই কাজটা তোমাদের স্কুলে গিয়ে তোমাদের স্কুলের যারা বন্ধু আছে তাদেরকে করতে হবে। পারবে তো? কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে? সহজ কাজ না? যারা এসআইআর মেম্বার বা এসআইআর প্রোগ্রাম, কতজন গেছো তোমরা? এসআইআর প্রোগ্রামে গেছে কেউ? কে কে গেছে? আপনারা তো 3জন 4জন। এসআইআর মেম্বার হতে গেলে অনেক খাটতে হয়, জানো তো? অনেক পড়াশোনা করতে হয়, সূরা মুখস্থ করতে হয়, নামাজ পড়তে হয়, তারপরে এসআইআর মেম্বার হয়। আর ফেডারেটের মেম্বার হওয়া খুব সহজ।
কিচ্ছু লাগে না, শুধু বুঝতে হয় সংগঠনটা কি করে, ব্যাস। এই প্রেসিডেন্ট যেটা বললেন ওইটা বুঝতে পারলেই হয়ে গেল। ওটা বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? কিছু প্রশ্ন আছে তোমাদের? কিছু প্রশ্ন আছে? বুঝতে পেরেছো সবাই কি করতে চায় ফ্রেটার্নিটি? এটা বুঝলেই যথেষ্ট, আর কিছু লাগবে না। আর এই ফর্মটা ফিল আপ করলে ফ্রেটার্নিটির মেম্বার হয়ে গেল। এরপরে ফ্রেটার্নিটির যারা নেতৃত্ব আছে, রাজ্যের নেতৃত্ব, জেলার নেতৃত্ব, ব্লকের নেতৃত্ব, তাদের কাছে গিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করবে, আরো বেশি জানবে, আরো কিছু বোঝার থাকলে সেখান থেকে বুঝে নেবে। মেম্বার আগে হয়ে যাবে। এখানে মেম্বার হওয়ার জন্য বিশাল পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, খুব সহজ করে দেওয়া। তোমাদের স্কুলে গিয়ে তাদের 15 বছর, মানে তুমি কিসে পড়ো? 15 বছর না? 9, ঠিক আছে। 9, 10, 11, 12 এই 4টে ক্লাসে তোমাদের যত বন্ধু আছে, ভাই আছে, গ্রামে যারা আছে, তাদেরকে ধরে ধরে এই ফর্ম ফিল আপ করো। তারা জিজ্ঞেস করলে কি জন্য করছো, একটাই কথা বলবে যে আমাদের লাভ, সেই জন্য আমরা করছি। তোমারও লাভ হবে, তুমি যখন কলেজে যাবে তখন লাভ হবে, তখন এই সংগঠন তোমাকে সাহায্য করবে। কারণ আমার ব্যক্তিগত ঘটনা বলি, আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তাম সেই 2004-5 সালে, তারপরে একটা পরীক্ষা দিতে গেছিলাম পুনেতে। পুনে কোথায় জানো? পুনে কোথায় জানো? পুরো জানো না, মহারাষ্ট্রের একটা জায়গা। মহারাষ্ট্র জানো কি? মহারাষ্ট্র একটা রাজ্য, অনেক দূর এখান থেকে, 2000 কিলোমিটার দূরে। সেখানে তো কেউ নেই আমার, তো আমি তো সেখানে একা। তখন আমি কি করেছি, এসআইও, তখন আমি এসআইও করতাম, এসআইওর সেন্টারে ফোন করেছি দিল্লিতে। ফোন করে ওখান থেকে একটা মেম্বারের নাম্বার নিয়েছি, নিয়ে সেখানে তার সঙ্গে আমি 4-5 দিন ছিলাম। আমার মনেই হয়নি যে আমি অনেক দূরে আছি। আমার শরীর খারাপ করে যাবে সেখানে, তারা আবার আমাকে ডাক্তার কাছে নিয়ে। তো যদি আমি একা থাকতাম কি হতো? অনেক সমস্যা হতো না? তোমরা ইমিডিয়েট এই ফর্মটা ফিল আপ করো, এবং তোমাদের ক্লাসে যত ছেলে আছে, মেয়ে আছে, মেয়েরাও ফিল আপ করতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। ছেলে মেয়ে সবাই ফিল আপ করতে পারে। এটা তোমরা শুরু করো। তোমার স্কুলের নাম কি? অলমোর হাই স্কুল। তোমার? অলমোর হাই স্কুল। তোমার? তোমার কি? কোন হোস্টেল? তো ওখানে অনেক ভালো ছাত্র আছে। অলমোর হাই স্কুল। ভগবানপুর হাই স্কুল থেকে 50টা মেম্বার আরামসে হয়ে যাবে। এটা তোমাকে ভগবানপুর হাই স্কুল থেকে 50টা মেম্বার হয়ে যাবে। কোন কোন ক্লাস? 9, 10, 11, 12 এই 4টে ক্লাস। তোমাদের যত দাদা আছে, দিদি আছে, ছেলে মেয়ে সবাই পড়ে তো স্কুলে। তোমাদের ক্লাসে পড়ে মেয়েরা, ছেলেরা পড়ে, সবাইকে ব্যাপার। এটাই কাজ এই মুহূর্তে। আর প্রেসিডেন্ট এসছেন ওই জন্য সহজ করে বললাম, আমি এইভাবে বললাম, সহজ করে বললাম। প্রেসিডেন্ট এসছে এই জন্যই, যাতে তোমরা মেম্বার করো। আর মেম্বার করা খুব সহজ, বুঝেছো তো মেম্বার কিভাবে করতে হয়? তোমাদের ফোন আছে? কার কাছে ফোন আছে? তোমাদের মধ্যে কার কাছে ফোন আছে? ফোন আছে তোমার কাছে? হ্যাঁ, তোমার কাছে? লাইনে পড়ো, কার কাছে নেই ফোন? তোমরা বুঝেছো কি করে করতে হয়? হ্যাঁ, আমি একটা ফোন দিচ্ছি, ফোন দিয়ে আসো, তুমি চলে আসো, চলে আসো। এখন এইটা তোমার হাতে থাকবে, তুমি এটা নিয়ে স্কুলে গেলে, স্কুলে গিয়ে বললে যে ফর্ম ফিল আপ করবো। কি করে ফর্ম ফিল আপ করবো? না, তোমার ফর্ম দিচ্ছে। চলো, চলে এসছি। এখানে কি লিখতে হবে? নাম লিখে যে লাল গুলো, এরকম এই যে ডট লাল করা আছে দেখছো, এগুলো হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। এগুলো ফিল আপ না করলে ফর্ম ফিল আপ হবে না, বুঝতে পেরেছো? এটা ফিল আপ করতে হবে, ডেট অফ বার্থ, জন্ম তারিখটা লিখতে হবে, জেলাটা লিখতে হবে, আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, আর মোবাইল নাম্বার, ইমেল আইডি যদি থাকে, না থাকলে অসুবিধা নাই, সাবমিট করে দিলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, খুব সহজ। করবে তো? কতজন করবে? কতজন হতে পারে তোমার? বলো, বন্ধু বান্ধব, বন্ধুদের তো কাজে লাগাতে হবে একসময় নাকি?
কতজন বন্ধু আছে তোমার? হ্যাঁ, 15 জন আছে। 10টা বন্ধু করতে হবে। ঠিক আছে, গুড জব। তো এখানেই হয়ে যাবে 50টা, এরাই করে দেবে 50টা। বুরান এগুলোকে মেনটেন করতে হবে। বক্তব্য তেমন কিছু দেওয়ার নেই, প্রেসিডেন্ট যেটা বলেছেন আমি ওটাকেই সহজ সরল ভাষায় তোমাদেরকে বুঝিয়েছি। তোমরা এটা করার চেষ্টা করো, আর এটা করলে তোমাদেরই লাভ হবে। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, আমাদের জীবন অনেকটা চলেই গেছে, তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য এটা লাভজনক হবে। তোমাদের স্টেট লিডার আছে, স্টেট লিডাররা অনেক কিছু তৈরি করছে তোমাদের সুবিধার জন্য। তোমাদের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হবে, এরপরে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হবে, তার কিভাবে যোগাযোগ করবে, কোন সাবজেক্টে গেলে সুবিধা হবে, এর ব্যাপারে স্টেট একটা পুরো টিম তৈরি করছে। সেই টিম থেকে তোমাদের কাছে তথ্য আসবে, তোমরা সেগুলো সহজে বন্ধুদের মধ্যে দিতে পারবে, যারাই তোমাদের মেম্বার হবে তাদেরকে দিতে পারবে খুব সহজে। বুঝতে পারছো? তো তোমরা একেবারে খালি হাত কিছু নাই এরকম না, তোমাদের হাতে কিছু দেওয়া হবে যাতে তোমাদের বন্ধুরা তোমাদেরকে বোঝে যে না এই ছেলেটা যা বলেছিল সত্য বলেছিল, তাই না? দেবেন তো কিছু? তো আপনাদের কিছু ম্যাটেরিয়ালও সাপ্লাই করা হবে যেগুলো ভবিষ্যতে আপনাদের বন্ধুদেরও ভালো লাগবে। বুঝে গেল? তারপরে তাদের যত প্রশ্ন আসবে, এখানে প্রোগ্রাম হবে, বুরান দাদা আছে, ওই প্রেসিডেন্ট সাহেব আছেন, আরো সমস্ত নেতারা আসবেন, আপনারা প্রশ্নগুলো করবেন। বুঝে গেল তো? সবাইকে ধন্যবাদ। আমার কথা আমি এখানে শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ ফেডারেল মুভমেন্টের ফাউন্ডার মেম্বার এবং একটু আমরা একবারে প্রোগ্রামের শেষের দিকে কনক্লুডিং স্পিচের জন্য ডেকে নেব পার্টির সেক্রেটারি রাহুল। আজকে ফ্রেটার্নিটি মুভমেন্টে ক্যাম্পেইন উপলক্ষে যে প্রোগ্রাম আমার ব্লকে হচ্ছে, উপস্থিত সর্বভারতীয় সভাপতি রামেশজিকে, স্টেট প্রেসিডেন্ট মনোহর হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারি এবং এক্স জেনারেল সেক্রেটারি, বর্তমানে রুটার পার্টি অফ ইন্ডিয়া সেক্রেটারি আমি কাপুর, আমার সামনে উপস্থিত অনেকেই পরিচিত, আমার কয়েকজনকে পরিচয় নেই, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদেরকে জানতে হবে যে ফ্রেটার্নিটি মুভমেন্ট হচ্ছে একটা ছাত্র যুব সংগঠন, যেটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়, সৌভাতৃত্ব, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এবং এই কাজে ভারতবর্ষের বিশ্বের ইতিহাসে এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাস যদি দেখা যায়, তো যুবকরা এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। যখন কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা পাশে, একটা বছর আগে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে দেখেছি, যখন ইউনিভার্সিটি ছাত্ররা নেমে এসছে, তারা যুবক এবং ছাত্র, যখন স্কুলে ছাত্ররা নেমে আসছে, ক্লাস 7-এর ছাত্র নেমে আসছে, আমরা আবু সাইদের নাম শুনেছি যেমন সেই ইউনিভার্সিটি ছাত্র, আমরা মুগ্ধের নাম শুনেছি যেমন সে নিজের স্তরের ছাত্র, তাতে ক্লাস 7-এর, ক্লাস 8-এর অসংখ্য ছেলে শহীদ হয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে কি হয়েছে? একটা দেশ থেকে স্বৈরাচারকে তারা হারাতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের এই দেশ যখন ইংরেজদের কবলে ছিল, তখন যারা ইতিহাস পড়ে আজকে আমরা জানবো যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখেছি যে যখন ইংরেজরা প্রচন্ড অত্যাচার করছে, অর্থনৈতিকভাবে আমাদেরকে বঞ্চিত করছে, সামাজিকভাবে আমাদেরকে তারা অপমানিত করছে,
সেরকম সময় এদেশের ছাত্র যুবকরা তারা রুখে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের জীবনের বিনিময়ে এ দেশকে স্বাধীন করেছে। সেই ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম আমরা দেখেছি এমবিবিএস স্টুডেন্ট বিনয় বসুর নাম শুনেছি, বাদল এবং দীনেশের নাম শুনেছি। আবার আমাদের তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের সমাজের শিক্ষকরা। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা বিভিন্ন কোচিংয়ে বিভিন্ন জায়গায় তারা স্কুলে, প্রাইভেট স্কুলে, সরকারি স্কুলে যারা পড়াশোনা পাঠদান করে। তো তারা কি করেছে, এই ছাত্রদেরকে তারা আন্দোলনমুখী করেছে। আন্দোলনমুখী করতে গেলে কি করতে হবে, একটি লক্ষ্যকে সামনে রাখতে হবে, একটি উদ্দেশ্যকে পাথেয় করতে হবে। ফ্রেটার্নিটি মুভমেন্ট তার যে সংগঠনকে যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পাথেয় করে, সেটা হচ্ছে ন্যায় এবং ইনসাফ, আর সর্বোপরি এই দেশ একটি কল্যাণকারী সমাজ, একটি কল্যাণকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারা যায়, তার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালায়। সেই লক্ষ্যে এখন ইন্টারনেটে দেখলে, গুগলে দেখলে, সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলে দেখা যাবে যে ফ্রেটার্নিটি মুভমেন্ট বিভিন্ন রাজ্যে, কেরলে করছে, পশ্চিমবঙ্গে করছে, কর্ণাটকে করছে, তামিলনাড়ুতে করছে, বিভিন্ন জায়গাতেই তারা, এবং জেএনইউ তো যেখানে রয়েছে। আমরা যে বুলডোজার কাণ্ডে প্রথম ঘর ভাঙে উত্তরপ্রদেশে, এই ফ্রেটার্নিটি মুভমেন্টের একজন মহিলা সেক্রেটারি, আপনি ফাতিমার নাম শুনেছেন, যাদের বাড়ি বুলডোজ করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কেন? অপরাধ কিছু নয়, অপরাধ হচ্ছে যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের যে শাসক, যে রাজ্য সরকারের যে অন্যায়, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার বাবা আওয়াজ তুলেছে এবং সে সারা জেএনইউ ছাত্র হিসাবে সে সেখানে আওয়াজ করেছে, এবং সেই জন্য তাদেরকে টার্গেট করে এটি মিথ্যা অভিযোগের ঘরটাকে ভেঙে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আন্দোলন তো বলা যায়নি। আমরা বিনয়ের কথা জানি, আমি যে কথা বলছিলাম, এমবিবিএস স্টুডেন্ট যখন মলিন্দ যুদ্ধ, রাইট আছে আমাদের এই যে যেখানে এখন সব আমাদের মন্ত্রীরা এমএলএরা সব এখানে থাকে, তো রাইট আছে যারা ইংরেজ যে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তাকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার মধ্যে ঢুকেছে, এবং সেখানে তাদের সাথে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষীদের, ইংরেজ পুলিশ। তো সে যখন তার গুলিটা শেষ হবে, শেষ গুলিটাই তার নিজের মাথাতে শুট করলো, এবং সেখান থেকে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। হসপিটালে চিকিৎসা করার পরে তার জ্ঞান ফিরে এসছে, তার হাতটা খুলে দেওয়া হয়েছে, মোটামুটি সুস্থ। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমি এরপরে এরা বিচারে আমাকে ফাঁসিতে বেঁধে রাখা মনে করতে হবে, তাহলে আমার আত্মত্যাগের ইতিহাস আমাদের যুব সমাজরা কি জানবে। সেই জন্য সে সিদ্ধান্ত যে ব্যান্ডেজটা করেছিল, ব্যান্ডেজটা ছিল, আর তারপর তার আঙুলটা ভিতরে দিয়ে কি হলো, তার ঘিরুটাকে খুলে দিল ভিতরে, তারপর পছন্দ করলো, বিনয় মারা গেল। আমরা ইতিহাস জানি না। তো আমাদের যখন লড়াই করতে হবে, তখন লক্ষ্যটাকে এরকম ভাবে আমাদেরকে ধারণ করতে হবে, তবে একটা সমাজ পরিবর্তন হবে। এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে যে আমার সময়, আমার জীবন সবকিছু করতে হবে। তবে এই জন্যে এর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে শৃঙ্খলা, আর শৃঙ্খলার প্রথম শর্ত হচ্ছে সময়ানুবর্তিতা। আমরা ডিসিপ্লিনের সাথে যদি সময়ানুবর্তিতাকে দিই, আমাদের টাইমিংকে যদি আমরা নিজেদেরকে যদি মর্যাদা দিই, তাহলে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো। তাই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব যে আমাদের জীবনকে যদি গড়তে চাই, আমরা ছাত্র হিসাবে যদি আমাদের অবদান রাখতে চাই, আমরা যুবক হিসাবে যদি আমাদের অবদান রাখতে চাই, তাহলে আমরা এই দুর্নীতিমুক্ত ভারতবর্ষে, যেখানে এই দুর্নীতির কথাটা আমি বলছি, এই দুর্নীতির কথাটা বলেছে আমাদের ভারতের রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম। তিনি স্বাধীনতার সময়ে, এই প্রজাতন্ত্র দিবসের সময় 26শে জানুয়ারি তার যে রাষ্ট্রপতির ভাষণে বলেছিলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হোক আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাহলে ভারতবর্ষের দুর্নীতিটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে রাষ্ট্রপতি বলছেন যে আমরা স্বাধীন হয়েছি, সার্বভৌম ক্ষেত্রে স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন হওয়ার কথা ছিল, আমাদের দেশে ইংরেজরা এই দেশকে স্বাধীন করেছিল, এই ইংরেজদের তাড়িয়ে আমাদের দেশের তরুণ নওজোয়ান ছাত্ররা তাদের
ফাঁসি কাটতে হাসতে হাসতে ফাঁসি মঞ্চে তারা গলায় দড়ি করে নিয়ে মারা গেছে, সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া যায়। সেই জন্যে তিনি বলেছিলেন যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম হোক দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। এটা কি মনে করে যে একমাত্র নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ যদি মানুষের মধ্যে তৈরি ঢোকানো যায়, সেই অনুযায়ী যদি আমাদের ছাত্র এবং যুবরা তৈরি হয়, তাহলে আগামী ভারতবর্ষ একটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট হবে, কল্যাণকামী রাষ্ট্র হবে, যেটা ভারতবর্ষের সংবিধানের মুখমন্ত্রী বলা আছে। আমি তাই সকলকে বলবো যে নিজেদের পড়াশোনাকে সুন্দর করতে হবে, সবচেয়ে ভালো পড়াশোনার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আমি সেই জন্য এমবিবিএস স্টুডেন্টের উদাহরণ দিয়েছি। তাতে করে নিচে যারা স্কুলে পড়তো, কলেজে পড়তো, এরকম ছেলেরাও এ করেছে। আরেকটি কথা বলে শেষ করবো যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এত দৃঢ় থাকতে হবে। ভারতবর্ষের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী মাত্র 15 বছর বয়স, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি, আমি যখন ক্লাস 7-এ পড়তাম, মৃত্যুঞ্জয় বলে আমাদের একটি গল্পের বই পড়ানো হতো। সেই বইতে আমি আজও পর্যন্ত আমি ভুলে যাইনি যে তাকে বিচারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিচারে দণ্ডে দিয়ে ধরা পড়েছে, বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হয়েছে। ফাঁসির দিন তার বাবা মা সব পরিজনরা সব দেখতে এসছে যে আজকে আমাদের সেই কোলের বাচ্চাটাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তো সে হেঁটে হেঁটে দৌড়ে যাচ্ছে, তারপরে ফাঁসির মঞ্চে ওকে দাঁড় করিয়ে যখন গলায় দড়িটা পড়ানো হচ্ছে, তো দূর থেকে দেখছে যে আমার মা কাঁদছে। তো ভাসুরিকে বললো যে আমাকে একটুখানি সময় দেওয়া যাবে, আমার মায়ের সাথে শেষ কথাটা বলে আসবে। তো ভাসুরি তাকে বললো, যারা পাশে ছিল তারা বললো ঠিক আছে যাও। দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বললো যে মা, কিন্তু ছেলে, যে তুমি প্রত্যেকদিন সকালে তোমার ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফুল দিয়ে তাকে এবং ফল দিয়ে তাকে প্রসাদ দাও, তো তোমার সন্তান নামে ফুল এবং ফলকে দেশের জন্য তুমি উৎসর্গ করতে পারবে না? মা কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলছে আর বলছে যে এত এই টাইপের একটি গর্বিত সন্তান আমার গর্বে ছিল, আমি এর উপলব্ধি করতে পারি। তারপরে দৌড়ে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দৌড়ে চলে গেল, ফাঁসির মঞ্চে উঠল আর নিজের গলায় নিজে শাশুড়ির কাছ থেকে দড়িটাকে হ্যাকচাবের টান দিয়ে নিয়ে নিজের গলায় করে নিয়েছে। বলছে যে আপনি যদি আমার গলায় এই ফাঁসির দড়ি পড়ান, তাহলে আমাদের ছাত্র যুবকরা বুঝবে যে আমি স্বেচ্ছায় দেশের জন্য জীবন দিতে চাইনি, ফাঁসুরে আমার গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়েছি। সেই জন্য আমি নিজের গলায় নিজের ফাঁসি দড়িটা করে নিচ্ছি। এই যে আবেগ, এই যে দৃঢ়তা, মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করার পরে এদেশের ইংরেজরা তৎকালীন সময়ে তাদেরকে এদেশ থেকে বিদায় দেয়। আজকে এদেশ থেকে ইংরেজ চলে গেছে, আমরা সার্বভৌম একটা দেশের মধ্যে বাস করছি, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে আমরা পরাধীন, সামাজিকভাবে আমরা পরাধীন। আর সম্প্রদায়গতভাবে যে হিংসা, যে ধর্মের নামে বিভাজিত রাজনীতি, সম্প্রদায়ের নামে যে বিভাজিত রাজনীতির ভিতর দিয়ে দেশকে কলুষিত করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যদি একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ, সুন্দর দেশ গড়তে হয়, তাহলে ছাত্ররা এবং যুবকরাই যদি লাইনে দাঁড়ায়, কাতারবদ্ধ হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়, অচিরেই এই কালো মেঘ কেটে যাবে, নতুন সকাল এর সূর্য আমরা দেখতে পাবো। সকলকে এ কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। ভুটানের মুভমেন্টের উদ্যোগে ফিডব্যাকগুলি যদি কিছু নিয়ম দিতে চান তাহলে ঠিক আছে। এখন একবার যদি কোনো কোশ্চেন বা কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে, সাজেশন দিতে চান,